ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Ин барномаи навбати қиссаҳои мардуми Кӯҳистон аст. Мавзӯи ин барнома Золи Зард, деҳаи Золи Зард ном дорад. Деҳаи Золи Зард дар деҳоти Деҳқонобод ноҳияи Фархор воқеъ аст ва ана дар он ҷо дар ин ҳамвори деҳа ҷойгир шудааст ва ин ҷое ки ман истодам теппаи таърихи Золи Зард аст. шуморо қиссаҳои рангин аз ин теппа ва аз ин деҳа интизор аст. Танҳо бо мо бошед. рафтем. Золи Зард ин ҳамон теппаи таърихӣ аст ки дар бораи он қиссаву ривоятҳои бисёр байни одамон паҳн шудааст. вақти омадани мо ба ин деҳа нимаи дуюми моҳи январ айни сардиҳои зимистон ҳар куҷои теппаро барф пӯшонидааст. ман ба болои теппаи Золи Зард расидам. аз ин баландӣ тамоми деҳаи Золи Зард дар таги по аст. инҷо ин лаҳза саҳаргоҳон аст ва аз инҷо танҳо ягон садои овози хурӯз мебарояд. ҳамроҳи мо ин одамон нафарони бомаърифати деҳа мебошанд. онҳо гуфтанд ки дар ин баландӣ инҷо бостоншиносон ковишҳо гузаронинданд. ин чуқуриро онҳо гуфтанд. дар бораи маънои Золи Зард ва таърихи он инҷо ба мо чунин қисса карданд. ва аввал ниҳоят шурӯъ мекунем барномаро аз номи Золи Зард. ҳамсӯҳбати ман акаи Димат Давлатов ҳастанд. марҳамат ака, дар бораи ҳамин Золи Зард шумо қисса кунед. дар ҳақиқат худи калимаи Золи Зард зар тилло аст. аслан пайдоиши калимаи Золи Зард аз рӯи персонажҳои шоҳномаи ҳаким Фирдавсӣ бигирем, агар падари Рустам аст, яъне фарзанди Золи соми наримон. бале вақте ки фарзанд таваллуд мешавад, зардай сафедпӯст, зардпӯст, мӯи сар зард ба як ривоятҳо аз баъри фарзанд мегзарад ва ӯро Симурғ ба воя мерасонад. ва ҳамн зол дар ҳамин минтақа ба воя расидааст. мумкин дар ҳамин ҷо бошад. дар ҳамин Золи Зард. баъд ба рӯи ривоятҳо маст дар ҳамин минтақа бо рудоба ва мехӯрад ва аздивози ӯ чӣ хеле ки медонем Рустами паҳлавон ифтихори тамоми форсизабонон аз рӯи ривояти Фирдавсӣ бузургвор таваллуд мешавад. ва қалъаи Золи Зард, мавзеи Золи Зард, яъне ки мафҳуми қалъа, бози мо дар баъзан мефаҳмем мафҳуми қалъа, дар асл мафҳуми мавзеи Золи Зард. ин мавзее ки аз ғарб ба шарқ 18 километр ва аз ҷануб ба шимол 10 километрро ташкил медиҳад. масоҳати умумии ин мавзеъ таи 8000 гектар замин аст. ва дар ҳар як гӯшаи ҳамин хел дидбонгоҳҳо, қалъачаҳо, қалъаҳо арзи вуҷуд дошт, ки дар вақташ мумкин тамошогаи ҳамун ҷои шикору тамошогаи зидди шоҳону. Золи Зард номи таърихӣ аст. Идимат Давлатов бисёр хоҳиш дорад ки вақти он расидааст ҷамоати деҳот ҳам номи Золи Зардро гирад. хоб, барои чӣ ҳозир Деҳқонобод ном дорад? Теппаи ин таърихӣ ҷои таърихӣ буд. дуруст. аку Деҳқонобод баъд чӣ хеле ки маълум аст ба сари қавми мо чӣ рӯзо наомад. аз юнониён саркардагӣ то арабу то муғулу то Чингизхону Темурланга дигаро омадан. ҳар кас омад нишонаи худро гузошт. омадан қавми ғул омад ҳамин деҳаи мавзеи Золи Зард уртабуз ном кард. дарёи Сурхобро Қизилсу ном кардам. Сиякуро ки худи аз давраи Манучер сарчашма мегирад, Қаратов ном кардам. барои ҳамин номҳои ҳаминро дигар кардам ва дар давраи шӯравӣ ҳатто агар ёд дошта бошед, хай ҳамон дар он давра раисар гузарондем. ҳатто русҳо, муҳтарам рафиқҳои рус бо тақлиди мардами муғулназод ҳамин калимаи фархоро пархарз кираён мегуфтанд. Франсия, Филиппин мегуфтанд. ин як нишонаи пас задани ҳамин миллат. яъне ҳозир чӣ? шукронаи хай истиқлолия, шукронаи сиёсат пешгирифта имрӯз сарвари давлат пешвои миллат тамоми кӯшишҳои аст ки то ин ки номҳои таърихӣ гаштаву баргашта ба ҷур биёрад. ҳатто мушоҳида кардем ки баъзе ноҳияҳоро таи 2 маротиба 3 маротиба номшон иваз карданд. то ин ки воқеияти таърихиро мардум дарк. Золи Зард. то ин ки мо бигем агар ге ки мо авлоди Носири Хисравем исбот кунем ки Носири Хисрави Қубодиёнӣ аз ҳамин Қубодиёни мо ё ки Маснави Мавлавӣ Ҷалолиддин Румӣ аз бақай ҳамин Золи Зардам Фархорам ки таърихи тӯлонӣ доранд, як гӯшаи мулки Балх. аз чӣ монеъ шидаги яки Золи Зард? як шоир устод Али Муҳаммад Муродӣ мегӯяд ки пири мо аз сари ихлос ҳанӯз сажда бар қиблаи бегона кунад. ҳоло ҳамин рӯяи бегонапарастӣ аз вуҷуди аксарияти ҳамин мо нарафтааст. таи чанд маротиба дар ҳақиқат масъала мондем ки ҳамин дехона ариқ худи ҳамин калима ариқ дар фарҳанги забони тоҷикӣ нест. ҳамин фарҳанги забони тоҷикӣ 2 маротиба
روی چوب دیده است تا 45,000 کلمه واژه عبارت است در همونجا کلمه عریق نیست خیلی بعد بود کسی همین را آبادش کرد همین کلمه بیگانه را چند بار مسئله گذاری کردیم که بین همین موضوع را زال زر مونیم همین چیز هست این چیز 10,000 سال پیش از سال شماری ما از دوره نشینان همین چیز اومدیه همین تاریخاً اثبات شده از این موضوع آدما زیستن متاسفانه بعضا هستن آدمایی که هم حسی بیگانه پرستی اما امکانات نمیده که ما می کار عملی کنیم همین کوشش شدگی بود همین کوشش مثال آخرش ما 28 سپتامبر سال 2022 در شورای جماعت همین مسئله موندیم که همین جماعت بنده شورا به نام زال زر گذاشته شد متاسفانه ایده آدما یافت شدن چی در سطح ناحیه و چه در سطح ولایت که صد رشد تصور کنید این کانال سیروب است. زمین‌های ناحیه فرخو را از همدانی همین کانال جدا می‌نماید. این زهبوری که از مرکز دهه می‌گذرد از شفت دهه کانال سیروب است و در شفت آن در پهلوی آن کمپلکس استحصال گوشت یعنی کمپلکس چروا پروری بود. در دوره شوروی اینجا سوخوزی به نام گراچوف وزیر مدافعه روسیه در دوره یلتسین بود. اکادمی شما دیرکتوری سوخوز بودین همون دوره. چخیل بود همین کمپلکس. همون دوره داد ما وظیفه دیرکتور سوخوز ادا میکنیم. کمپلکس محصول نشده بود. تا 1200 تن گوشت استحصال میکرد. تامینات دولت بود. استحصال میکرد. قریب زیاده از 200 نفر کارگران در اینجا کار میکرد. نامگذاری به نام گراچوف از آن زمینه میگیره که سالهای جنگ شهروندی در سال 92 در وقت همون بلاکاد اقتصادی همین باشندگان ناحیه فرخو با کسلی جگر گلاترو گرفتار شدند و در همون دوره در حقیقت از طرف حکومت روسیه در همون شرایط وضعی همین کسلی ها دستیابی افتاد و حتی وزیر مدافعه فدرال روسیه پاول سرگیچ گراچوف در وقت حکومت بوریس یلتسین به همین تشریف آوردند و به خاطر تشریف آوردن آن کس با شرایط خاطر دستگیری آنها در اون شب روز همون سرحدچیان ارمی روسیه اسنگی میگفتیم سرحد ما رو میکردن ما هم کارگار رو به نام آن کس داشتیم در دوره در اینجا خیلی گفتم 1100 تن گوشت استفاده کرده میشد سیخ حسی براری بود حتی فیلیال کمبینتی گوشت شهر کلوب نیست در اینجا فعالیت میکرد و اینجا ما گوشت مسئولات به شهر کلوب و سرحدچون انتقال می‌کنند. زمستان در این روزهای سرما ساکنان دهه وقتی بسیاری خود را در خانه‌هایشان می‌گذرانند. از شفت تپه زالیزر این راه ما را به دهه میبرد. در این قسمت برنامه از حالت راه‌های اهمیت محلی داشته و سمت خدمت رسانی طبی و ساکنان قصه می‌نماییم. انا این راه اساسی در دهه زالیزر میباشد که دهه رو با شاهراه فرخو رو دوشنبه پیوست می‌نماید. این رو با قوای مردم قطعی ساخته شدگی است. این راهی که دهه رو با شاهراه دوشنبه فرخو می‌پیوندد این راه داخلی همین دهه تا 2 کیلومتر دوره شوروی بعد کارنامه شهر شده بود. حتی سال پیش با دستگیری همین اهل دهه با تشکیل همین شورای محله میره سنفش کرد و اینچنین از قسمی پایانی دهه تا 1 کیلومتر یک کیلومتر 300 متر دیگه روی نو شدیم که همین هم رو هم با شورای دوشنبه فرخو بپیوندن نزدیکتر سنفش کردن عموما از طرف شورای دهه کارو رفتی سرسن بود جلب کردن اهالی با جوان مردم و با خیریه بعضی آدمای سخاوان بعضی کارو کردن راه‌های بین کوچه‌ها چقدر اینجا هست بین کوچه‌ها ما البته عین میگن سانچی و سانفاش کرده سنگ همین و میدان ریخته است مخصوصا توجه خود ساکنان برای آبادانی محل چقدر اگه در حقیقت در من همین مردم تاجیک باطنا مردمی آبادکار ما باطنی هم دست فقط امروز تکان بخشیدن کار یک آدمی در کار که همین پیش درآمد همین کارا عملی کردن ما باور دارم که عملی میشه هر یک کاری هر یک چیزی نو خواهیم نخواهیم طرفداران دارن حتی با آدمان زید هم میبرن میگه رفته و کار با خوبی انجام میبره کاری که عاقبتش خیره عملی شونده ان شاء الله. زمستان در این روزهای فصل سرما کوچه‌ها خالی هستند. در کوچه با کودکان خوانندگان مکتب واخوردیم. مکتب بین دهه است.
دههای زولیزر مکتبی تحصیلات میانه عمومی رقم 60 اینجا فعالیت میکند. مکتب 11 ساله است، تحصیلات عمومی است و 236 نفر خوانندگان در 8 صنفخانه تحصیل دارد. اکیدما درباره همین مکتب شما کمتر معلومات بدید. مکتب اصلا سال 1993 ما تشکیل کردیم، آماده کردیم. اما دوره که بعد حکومت شوروی برخورد و سالهای اولی باید پرابلم شد. چون که طلبا را در وقت شوروی بودن با نقلیات مخصوص تامین میکردیم و مکتب دیهای همسایه میرفتن و یک قسم روس افغاناشون با مرکز نوعیت تا 18 کیلومتر. اینجا روسا هم زندگی میکردن؟ بله روسا هم بودن. روسا ازبکو هر گونه خلیقات بودن، مکتب روسی میخوندن. وقتی که حکومت برهم خودی که وضعیت ها شد حکومت شوروی بله من در همون دوره علاقه ضروریت با میان اومد که باید که برای طلبا که مسافه مثل 4 کیلومتر 3 کیلومتر کردن مکتب آماده کردن. خب دوره ما هم چون به حیث روبر خوجگی کار میکنم، خوجگی سابق کرد شدم. بعد همین در زمینه خانه‌های استقامتی ناتمام ما را آماده ساختیم. روزگی حکومت هم وقت را گرفتیم و چه دور وقت رئیس حکومت شورای رئیس نایمون پارلمان بوده بوده است. مرد کاردان بوده. بعد با دستگیری هم کس ما اول مکتبی ابتدایی کردیم. با مرور زمان بعد 9 ساله تا 11 ساله که نکو چمه وقتی که ما مکتب را آماده کردیم در همینجا همگی 15 خوجگی بود. حالا شماره خوجگی تا 100 نفر 100 خوجگی داشت. البته در خد انا سیمخان مدام خوجگی زیاد اهالی زیاد میشه. البته در مکتب پرابلم سیمخانه جوی نشست اومده است. خب به هر حال در این دوام در دو سیمخانه ایلاوگی ساختن تا 2 سال پیش و اومدن مقصد رو که بعد به عمل اومدن حل شد مسئله بونگو از خفای آماده کردن سیمخانه ایلاوگی برای مکتب میشه. در این سفر راهبلد ما امک دیمت و رئیس کمیته محله اوید دیگر پهلوهای حیاتی دههای زولیزر با ما قصه کردند. گفتند که موضع زولیزر قدیم است لیکن این دهه نوبنیاد است. از همین دیوار 8 متر این طرف تقریبا در همین جا همین سال 2023 در دهه زولیزر بنگاه طبی ساخته می شود. لایحه ساختمان بنا الکی آماده است، تیار است و همین سال این ساختمان سر می شود. اکای دیمت بنگاه طبی نبودن در ساکنان دهه زولیزر کجا می روند؟ در حقیقت در دهه پرابلم بسیار یک از آن پرابلم نبودن بنگاه طبی. تا با امروز ما مسافه 2 کیلومتر 3 کیلومتر رو طی میکنیم با دهه همسایه دهه ارچه میرویم. مشکلات و سال 2019 با قرار رئیس حکومت ما را زمین جدا کردن، وزارت را رسمی کردیم. این سال ساختمانش سر میشه. متاسفانه خوشبختانه از طرف بانک عمومی جهانی در اساس یک لایحه در همون تندر همون لایحه ما گذشت. الکی پروسیدورهای آمادگی گذاشتن، آغوزیاش گذشت. همین تابستان الکی ساختمان بنگاه طبی سر میشه. بنگاه طبی هم مست در همینجا ساخته میشه. در مساحت 4 سوتیک زمین اینجا ساخته میشه. و برای چی اینجا انتخاب کردیم؟ برای اولش که برای بنگاه راه از دو طرف هست و دیگه که در موبایل دهه جایگیر است. از دههای قسمی بالایی و دههای قسمی بالایی که از دههای نوآباد هستند اون در مرکز همین دهه جایگیر هستند. خدا خیر مسئله حل میشه. با کدام پرابلم یعنی مشکلات هست؟ البته مشکلات از پرابلم حل نشده بسیار. مثلا یک از پرابلم اگر راه باشه خیر راه را قسما چقدر در بالا قای کردیم با قوای اهالی با دستگیری بعضی آدمای سخاوتمند بعضی پرابلم رو حل کردیم. مشکلی دیگر آب نوشوکی. مثلا ما از حساب آبای زیر زمینی و سیاب استعمال میکنیم. ما نمی نرسیدیم خط آبی تازه این پرابلم هست. فقط خبرانی هم لایحه در کرده. اما مسئله آب میشه. هم مسئله پرابلم مسئله مثلا اپتیک نداره، دکان بله داروخانه ارزی وجود نداره، مغازه فروش محصولات نیست. همین سو چی نیست. خاطر خد اكو سبب چیز پس سوال با میان که خیلی دهه که هیچ سر نداره. سبب اینه که دهه نوست. اولی ساختمان دهه سال 77 آغاز شده بود برابر ساختن کمپلکسی گوشتپروری. اونجا همگی 15 خانه بود. خیلی که اصلا دیگه اولی از سال 2010 بیشتر زیاد شد وقتی که با قرار رئیس جمهور و پرزیدنت مملکت فوند منزل جدا کرده شد. اصلا برای همین جماعت ما 92 گکتار زمین جدا کردن که خیلی زمین میگم در بعضی جماعت 92 گکتار زمین جدا کردن. همین زمین‌های تل و تپه، زمین‌های غیر کشاورزی از همین سبب اهالی زیاد شد. وقتی اهالی زیاد شد ضروریت به این سپرده میشد.
در این سفر یک روز ما مهمان امک ایدیمت شدیم. همین طور دیگر همسایه‌ها در دهه عمر به سر میبرند. در دهه زولیزر انا این حولی یک ساکنی همین دهه. وقتی که داخل حولی میشویم حتما در خانه ها در حولی ها من به چشم قلمفور میرسد. معنای این یک مضمون چی دارد؟ یعنی همون چشم نرسد گفته. چشم میگیره چشم میزه و هم صحبت من رئیس محله هستند. استاد بگن که در دهه شما چقدر اهالی زندگی میکنه و شغل مردم چیه؟ در دهه ما اساساً 108 خواجگی زندگی میکنند. پیش از چی جماعت مقصد ودن 192 خواجگی بود، حاضر 108 خواجگی شد. اهالی شغل مردم با چی کار مشغول؟ زندگیش چی پیش میبره؟ حاضر مردم اساساً با کشت کار اینجا بدگی ها همینجا بدگی فقط اساساً حساب زندگیشون حساب کشت کار دهقانی یعنی حساب دهقانی زمین چی میکنن دهقانی زمین رو پرزیدنت دارن چی پیاده میکنن کاتشکا میکنن میکارن هر خیزرات ها خیلی مکایی میکنن. اینجا بزرگ قریبه بزرگ نزدیکه یک تقریبا یک 700-800 متر بزرگ ما خیلی چروا دارن خیلی میبرن سلچکل از زندگی یکون چروا میفشن حساب زندگی با زندگیشون پیش میبرن. اساساً خلق ما به حساب زمین دهقانی حساب دهقانی ها. بعد کاری پرمسئول وقتی خوراک نصف روزی است. در این حوله این نصف روزی طعام منتو میپزند. و این لحظه ما مهمونی خانه اکای دیمد هستیم و این سرفه خاندان است و این لحظه نام شما چیه خورزم؟ سیده بانو. شما یعنی برای نصف روزی ما دیدستم با فیلم خوراک نصف روزی تیار کردید. چی تیار کردید؟ منتو. این چه طعامه؟ این طعامی که نصف روزی دارد تیار میکنید. ای منتو پختن منتو را شما از کجا آموخته؟ این طعام ملی تاجیکو نیست هم فکرم. این از مادرتون آموخته؟ از مادرم این رو من. از شما غیر منتو باز کدام طعام‌های ملی را پخته میتونید که از مادرتون یاد گرفتید؟ اوی موچ، خروتا و غیره از مادرم یاد گرفتم. اینا یعنی طعام‌های ملی هستند، نه خاصی ملی تاجیکی. بله. بهترین. برای منتو بالای این منتوی تیار تیار شدگی خطر میگنم با فیلم رحمت کلان سلامت باشه. انا این محصولات یعنی خوراک منتو تیار شده میچشیم. به نهایت خوشمزه. مشاهدین ارجمند این یک خوراک معمولی است که بسیارتر نصف روزی ساکنان دهه زولیزر تیار میکنند. و این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان زولیزر دهه زولیزر ناحیه فرخور. تا بازدید در یگان دهه دیگر.